بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی گاؤں میں ایک بہت بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 لڑکے اور ایک بیوی تھی۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور بولا، مرنے سے پہلے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، بڑے لڑکوں کو میری ساری زمین دے دی جائے، چھوٹا لڑکا صرف ماں کی خدمت کرے گا، اس کا حصہ اس کی ماں ہے۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ بڑے لڑکوں نے ساری زمین آپس میں بانٹ لی۔ چھوٹا لڑکا اپنی ماں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ نیا دانا کھاتے، نیا پانی پیتے، کئی دن کئی راتیں اسی طرح چلتے رہے۔ آخر ایک دن ایک صاف شفاف دریا کے کنارے پہنچے۔ جب لڑکا اپنی ماں کو دریا کے پار اتارنے لگا تو اس نے پانی میں چمکتے ہوئے نہایت خوبصورت پتھر دیکھے۔ وہ ماں کو کنارے پر کھڑا کر کے واپس آیا اور چند پتھر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک دن ان کا سفر بھی ختم ہوا اور وہ ایک ملک میں ٹھہر گئے، جہاں انہوں نے ایک مکان بھی لے لیا تاکہ وہاں محنت مزدوری کر کے زندگی گزار سکے۔ جب رات ہوئی اور چراغ جلانے کا وقت آیا تو ماں بیٹے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ پتھر چراغ سے زیادہ روشن ہو رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں چراغ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 دن بعد رات کے وقت ادھر سے وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں بڑی تیز روشنی ہو رہی ہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر تو وہ دیکھتا رہا، لیکن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ چلا گیا۔ دوسری رات پھر وہ آیا، مگر پھر اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور لڑکے سے اس کا سبب پوچھا۔ لڑکے نے اسے وہ پتھر دکھائے جو چراغ سے بھی زیادہ روشن تھے۔ وزیر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ کہنے لگا، انہیں فروخت کرو گے؟ لڑکے کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے فوراً فروخت کر دی۔ لیکن دوسرے دن دریا پر جا کر اور پتھر اٹھا لائے۔ وزیر نے وہ بھی خرید لی۔ اس طرح لڑکے کا کاروبار چل نکلا اور وہ بہت امیر آدمی بن گیا۔ جب اس کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی تو وہ مغرور ہو گئے۔ ایک دن لڑکا اپنی ماں سے کہنے لگا، میں تو بادشاہ کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے بہت سمجھایا، ماں نے بہت سمجھایا کہ کیوں پاگل ہوا جاتا ہے، بادشاہ سنے گا تو جان سے مار ڈالے گا، لیکن وہ نہیں مانا اور ماں کو مجبور کیا کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کر شادی کا پیغام دے۔ آخرکار اس کی ماں بادشاہ کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے سنا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے لڑکے کی ماں کو تو ٹال دیا کہ کل جواب دوں گا، اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے لگا، اب میں کیا کروں؟ وہ لڑکا جو یہاں انتہائی غربت کی حالت میں آیا تھا اب امیر ہو گیا ہے اور میری لڑکی کا رشتہ مانگتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا، حضور، اس لڑکے سے کہا جائے کہ وہ 9 منزل کا ہاتھی دانت کا ایک محل بنائے۔ اگر وہ محل بنانے میں ناکام رہا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اور لڑکے کو بتا دیا گیا۔ لڑکا یہ شرطیں سن کر سخت پریشان ہوا۔ اس کی ماں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کا خیال چھوڑ دو، اب کیا ہوگا؟ لڑکا رات کو سویا تو اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 9 گاڑیوں میں نمک بھرو اور جنگل میں تمام نمک پھیلا دو۔ ہاتھی نمک بہت شوق سے کھاتے ہیں، جب وہ نمک کھانے میں مشغول ہوں تو تم اپنے نوکروں کی مدد سے انہیں شکار کر لینا۔ لڑکے نے صبح اٹھ کر ایسا ہی کیا۔ اسے اتنے بہت سے ہاتھی مل گئے کہ اس نے اطمینان سے دانتوں کا محل بنایا اور اس کی چھتوں پر اس کی کھال مونڈ دی۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے یہ دیکھا کہ لڑکے نے ہاتھی دانت کا محل بنا دیا ہے، پہلے تو بہت گھبرائے، پھر انہوں نے ایک ترکیب اور سوچی اور بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میں شادی سے پہلے تم سے ایک اور کام کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے کھلیان میں 3 سال کی فصلوں کا بھوسا جمع ہے۔ تم 2 ایسے بیل لاؤ جو ایک رات میں اسے چٹ کر جائے۔ اب میں نہیں جیت سکتا، لڑکے نے اپنے دل میں سوچا، میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ 3 دن تک وہ اس غم میں سو بھی نہ سکا۔ تیسری رات جب اس کی آنکھ لگی تو اس نے پھر اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹے اٹھو اور صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑو، اور اس وقت تک چلتے رہو جب تک تم کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہ دیکھ لو جو تم نے عمر بھر میں نہ دیکھی ہو۔ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ لڑکا فوراً اٹھا، اپنی ماں سے اجازت مانگی اور چل پڑا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ہری بھری گھاس تھی اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔
वहां उसे एक बहुत ही दुबला पतला बेल नजर आया, लेकिन वो चलता ही रहा। एक जगह बिल्कुल चटील मैदान में एक ऐसा बेल दिखाई दिया जो खूब मोटा दादा था। हालांकि वहां घास थी और न कोई पौधे। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रोटी पका रही है। औरत ने लड़के को देखते ही उसे पुकारा और कहने लगी, तुम थके हुए मालूम होते हो, थोड़ी देर आराम करो, फिर अपने सफर पर जाना। लड़के को भूख भी लगी थी, वो मान गया। बूढ़ी को मेहरबान देखकर उसने जो कुछ देखा था उसकी वजह पूछी। औरत ने बताया, हरी भरी घास वाला कमजोर बेल सुस्त थे, वो अपनी काहली की वजह से कुछ नहीं खाता। खुश्क मैदान का बेल मेहनत करके पेट भर लेता है, इसलिए वो मोटा ताजा है। अब लड़के ने अपनी मुश्किल बयान की और पूछा कि ऐसे दो बेल कहाँ मिलेंगे जो बादशाह का सारा खलियान एक रात में खा जाए। औरत ने कहा, सामने खेत में मेरा शोहर काम कर रहा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। लड़का औरत का शुक्रिया अदा करके खेत में गया। बूढ़ा किसान हल चला रहा था। जब उसने लड़के की बात सुनी तो मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे बेल मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? लड़का बोला, मैं बेल देने वाले को माला माल कर दूंगा। बूढ़े ने कहा, मेरे दोनों बेल तुम्हारे काम आ सकते हैं, लेकिन मुझे दौलत की जरूरत नहीं। ये बेल मेरी जिंदगी का सहारा है। अगर तुम वादा करो कि उन्हें वापस कर जाओगे तो आज ही ले जा सकते हो। लड़के ने वादा कर लिया और दोनों बेल लेकर वापस आ गए। सबसे पहले वो सीधा बादशाह के खलियान में गया और वहां बेल छोड़कर अपने घर जाकर सो गए। शहर भर में लोगों को पता चल गया कि लड़का ऐसे बेल लेकर आया है जो सारा खलियान रात की रात में खा जाएंगे। जिसने सुना वो खूब हंसा। खलियान के पास समंदर था। बेलों ने भूसे के ढेर के पास खड़े होकर इतनी जोर जोर से भूखे मारी कि सारा भूसा उड़कर समंदर में जा गिरा। और सुबह को लोगों ने देखा कि बेल तो तिनके चबा रहे हैं और खलियान बिल्कुल साफ पड़ा है। बादशाह को गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई, लेकिन क्या कर सकता था। अब वजीर ने उसे एक और तदबीर बताई और लड़के को बुलाकर उससे कहा, एक आखिरी शर्त पूरी करो, उसके बाद तुम्हारी शादी शहजादी के साथ हो जाएगी। लड़का बोला, फरमाइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। बादशाह ने कहा, यहाँ से बहुत दूर एक बाग में एक फूल है जिसका नाम गुल हयात है, जिसकी खासियत यह है कि उससे कारी जख्म भी अच्छा हो जाता है। लड़के ने वादा तो कर लिया, लेकिन सवाल यह था कि पहले वो बेल वापस पहुंचा आए या गुल हयात लेने जाए। उसने सोचा पहले बेल पहुंचा आए, फिर गुल हयात भी देखा जाएगा। जब वो उस बूढ़े किसान के पास पहुंचा तो वो और उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी बड़ी आवभगत की और पूछने लगे कि तुम्हारी शादी कब होगी। लड़के ने ठंडी सांस भरकर कहा, अब मुझसे गुल हयात लाने के लिए कहा गया है। बूढ़ा कहने लगा, यह तो बहुत मुश्किल काम है, वहां जो जाता है बच कर नहीं आता। लड़के ने बूढ़े की खुशामद की कि अगर आपको उसका कुछ पता है तो मुझे बताओ, मैं हर कीमत पर वहां जाऊंगा। बूढ़े ने उसे 2 अखरोट दिए और कहने लगा, इनमें से एक अखरोट भारी है और दूसरा हल्का। तुम यहां से चलो तो भारी अखरोट जमीन पर डाल देना। वो लुढ़कता हुआ जिस तरफ जाए तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाना। ये तुम्हें उस बाग में ले जाएगा जहां गुल हयात है। वापसी में दूसरा अखरोट जमीन पर डाल देना, वो तुम्हें घर तक पहुंचा देगा। लड़का रुखसत होने के लिए जब बूढ़ी औरत के पास पहुंचा उसने दुआ दी और कहा, बाग के दरवाजे पर तुम्हें 2 शेर पहरा देते मिलेंगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए तुम अपने साथ एक बकरी ले जाना। जैसे ही शेरों को देखो, बकरी के 2 टुकड़े करके दोनों के सामने डाल देना। जब वो खाने में मशगूल हो तो तुम अंदर चले जाना। अंदर पहुंचकर तुम्हें एक झरोके में एक लड़की खड़ी नजर आएगी। वो असल में एक जादूगरनी है। उसके बाल नीचे लटक रहे होंगे, तुम उसके बाल पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारी बात मानने का वादा न करे उस वक्त तक न छोड़ना। लड़के ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अखरोट फेंक कर उसके पीछे रवाना हो गया। जब वो बाग के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां उसने बकरी काट कर शेरों के आगे डाल दी और खुद अंदर दाखिल हो गया। सामने खिड़की में एक लड़की खड़ी थी। लड़का छुपता हुआ चुपके से झरोके के नीचे पहुंच गया और उसकी चोटी पकड़ ली। लड़की बहुत नाराज हुई और बोली, मुझे छोड़ दो वरना शेरों से टुकड़े टुकड़े करा दूं। लड़के ने कहा, जब तक तुम मुझे गुल हयात न दोगी उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। आखिर लड़की ने तंग आकर उसको गुल हयात दे दिया। लड़का फूल लेकर वहां से रुखसत हुआ और दूसरे अखरोट के पीछे पीछे चलता हुआ शहर वापस आ गया। बादशाह गुल हयात पाकर बहुत खुश हुआ और उसने बड़ी धूमधाम से शहजादी का ब्याह उस लड़के के साथ कर दिया और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور میں ایسی کہانیاں آپ کے لیے لاتا رہوں۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔